बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कलशस्य मुखे विष्णुकण्ठे रुद्रसमाश्रितः मूले तस्य सितब्रह्मा मध्ये मातृगुणसुता गंगे च यमुने च सरस्वती गोदावरी कावेरी सिन्धु च जलस्मिन् सन्निधिं कुरु अक्षजानि पुष्पाणि च समर्पयामि पञ्चपल्लवानि च पञ्चरत्नैर्बिल्वञ्जुगुलानि समर्पयामि। मन चंगा तो कसरोट में गंगा। रोहिदास ए पोते मोची ज्ञातिना हता, परंतु स्वयंनी भक्ति हती। एक वखत आ रोहिदास ए पोते ए जूतो बनावવાનો धंधो करता हता। एटले एमना घरनी अंदरथी एक मोटું पात्र लीधुं। ए पात्र कथरोटનું હતું। ए कथरोटनी अंदर एमणे पाणी लई अने ज्यारे ए जूतो ए सीवता हता त्यारे चामडું ए कथरोटनी अंदर धोता हता। एटले एक वखत एक राजा ए त्यांथी पसार थया। एटले ए राजाने विचार आव्यो के मारे रोहिदासने त्यां जवुं जोईए, कारण के एमणे रोहिदासનું नाम सांभळ्युं हतुं। ए संत हता एटले एमना घरे मारे जवुं जोईए। एटले राजा ए पसार थता हता एवा समय एमने विचार आव्यो एटले रोहिदासना घरे गया। एटले रोहिदासे सन्मान कर्युं। जे कसरोट हती एनी अंदर जे चामडું धोता हता एनी अंदरथी एक ग्लास पाणी भरी अने राजाने आप्युं। एटले राजाए कह्युं के अरे राम राम, आ पाणी तो खूब गंदू छे। एटले राजाए ए पाणी पीधुं नहीं। ज्यारे पाछळ तेमनी पाछळ राजानी पाछळ एक श्रद्धावान ए व्यक्ति पाछळ आव्यो। एना शरीरे ए कोड़ थयेला हता। ए रोगी हतो। पाछा आखा शरीरे ए श्रद्धावानना आखा शरीरे ए पाक अने परू थई गयुं हतुं। एटले एने आ रोहिदासे जे कसरोट हती ए कसरोटनी अंदरथी एक ग्लास पाणी ए पेला रोगीने आप्युं तो तरत ज ए रोग अदृश्य थई गयो हतो। आ राजाए जोयुं एटले राजाने नवाई लागी। एटले राजा पाछा वळ्या अने जे रोहिदास हता एमनी पासे जई अने कह्युं के ए कसरोटनी अंदर जे पाणी छे ए पाणी मने आपो। एटले आ रोहिदासे कह्युं के आ पाणी तो तमारा माटे गंदू छे, एटले हवे हूँ तमने आ पाणी आपी शकूँ नहीं। परंतु शुभ भक्ति छे भाईओ। गंगाजी ए कसरोटनी अंदर ए प्रगट थया हता। रोहिदासनी भक्ति एटली बधी खूब ए सुंदर करता हता के जेथी गंगाजीने ए कसरोटनी अंदर प्रगट थवुं पड्युं हतुं। कसरोट एटले पहेलाना समयनी अंदर ज्यारे ए पोते ए रोटलो बनावता हता त्यारे ए रोटलो जे मसळवानुं जे साधन होय एटले रोटलो बनाववा माटे ए कसरोटनी अंदर ए लोट पोते ए बांधी अने रोटलो बनावता हता। एटले पहेलाना समयनी अंदर एवी ए कसरोटनी अंदर पात्रनी अंदर आ रोहिदास ए पोते चामडું धोता हता, परंतु शुं एमनी भक्ति हती। आहा, गंगाजी साक्षात ए प्रगट हता। एवा समये एक वखते त्यांथी एक भक्त पसार थता हता। ए भक्तनुं नाम हतुं शंकरभाई। आ शंकरभाई एमने आ रोहिदासे पूछ्युं तमे क्यां जाओ छो? त्यारे ए शंकरभाई हता एमणे कह्युं के हूँ गंगा माना दर्शन करवा जाऊँ छूँ, गंगाजी में स्नान करवा जाऊँ छूँ। कहे छे बधा के जो गंगाजीनी अंदर आपणे स्नान करवामां आवे तो बधा पाप आपणा धोवाई जाय छे, एटले गंगा माना दर्शन करवा माटे हूँ जाऊँ छूँ। बोले एम तो के हाँ। एटले आ रोहिदासे कह्युं के मारी पासेथी हूँ तमने आपूँ भेट ए गंगा माने तमे ए अर्पण करजो। एटले आ रोहिदासे थोड़ा फूल आप्या, अगरबत्ती आपी, श्रीफळ आप्युं, चूंदड़ी आपी अने
થોડા ઘણા પૈસા આપ્યા અને કહ્યું કે લ્યો તમે આ ગંગા માને એ તમે અર્પણ કરજો. એટલે આ જે શંકરભાઈ નામના જે ભક્ત હતા ને એ પોતે ત્યાં ગંગા નદી કિનારે ગયા, ગંગાજીને હાથ જોડ્યા અને પછી ગંગામાની અંદર એ ગંગા મૈયાની અંદર એ સ્નાન કરવા જતા હતા. ત્યાં જ એ ગંગાજી પ્રગટ થયા અને કહ્યું કે તમને રોહિદાસે જે ભેટ આપી છે એ ભેટ મને આપો. ત્યારે આ જે શંકરભાઈ નામના ભક્ત હતા એમણે રોહિદાસે આપેલી અગરબત્તી, શ્રીફળ, ચૂંદડી, પૈસા અને ફૂલ એ આપ્યા. એટલે ગંગામાં સાક્ષાત એ બંને હાથ એ પ્રગટ કર્યા ગંગા મૈયાની અંદરથી અને બે સારામાં સારી સોનાની બંગડી એ આ શંકરભાઈને આપી. એટલે આ શંકરભાઈ ખુશ થઈ ગયા અને એ પોતે ઘરે આવતા હતા. એટલે એમણે વિચાર્યું શંકરભાઈએ કે હવે રોહિદાસને ક્યાં ખબર પડવાની છે, આ બંગડી હું વેચી ખાઈ જાઉં. એટલે આ જે શંકરભાઈ હતા એ સોનીની દુકાને ગયા અને સોનીએ 2 લાખ રૂપિયા આપ્યા બે બંગડીના. ખૂબ સુંદર બંગડી હતી સોનાની. અને પછી આ શંકરભાઈ પોતાને ઘેર ગયા અને 2 લાખ રૂપિયા વાપરી નાખ્યા. હવે સમય ઉપર સમય વીતતો જાય છે. આ જે રાજા હતા એમની જે રાણી હતી એમને બંગડી જોઈતી હતી સોનાની. એટલે રાજાએ સોનીને બોલાવ્યું અને સોનીને પૂછ્યું કે તમારી દુકાનની અંદર સારામાં સારી જો બંગડી હોય તો એ બંગડી તમારે લાવવાની છે, કારણ કે અમારી જે રાણી છે એમને જોઈએ છે. એટલે સોની એ પોતાની દુકાનની અંદરથી જે પેલી સારામાં સારી 2 બંગડી હતી કે જે પેલો ભાઈ વેચીને ગયો હતો શંકરભાઈ, એ બંગડી લઈને રાજા પાસે આવ્યા. એટલે રાજાને એ બંગડી ખૂબ ગમી, રાણીને પણ ખૂબ ગમી. એટલે રાજાએ કહ્યું કે આ 2 બંગડી એ એક હાથની થઈ રાણીની, હવે બીજી આવી 2 બંગડી જોઈએ છે, તમારે બનાવી આપવાની. એટલે આ જે સોની હતો એ પોતે વિચારમાં પડ્યો અને રાજા સાહેબને હાથ જોડીને વાત કરી કે રાજા સાહેબ હું આવી બંગડી બનાવી શકું એમ નથી. ત્યારે રાજાએ પૂછ્યું કે આ બંગડી તમે ક્યાંથી લાવ્યા હતા? ત્યારે એમણે કહ્યું કે મને એક ભાઈ આ વેચી અને પોતે જતા રહ્યા હતા. એટલે રાજાએ તપાસ કરી, નગરની અંદર ઢંઢેરો પીટ્યો, નગર સભા ભરી અને કહ્યું કે જે સોની છે આપણા નગરની અંદર એને સોનાની બંગડીએ કોણે વેચી હતી. તપાસ કરતાં માલુમ પડ્યું કે જે પેલા શંકરભાઈ નામના જે ભાઈ હતા એમણે પોતે બંગડી વેચી હતી અને રાજા સમક્ષ હાજર થયા. હાથ જોડીને વિનંતી કરી શંકરભાઈએ રાજાને કે આ બંગડી મેં જે સોનાની હતી એ મેં સોનીને વેચી છે. પરંતુ રાજાએ પૂછ્યું કે એ બંગડી ક્યાંથી લાવ્યા હતા? ત્યારે આ શંકરભાઈએ કહ્યું કે જે રોહિદાસ છે એમણે મને ફૂલ, અગરબત્તી, શ્રીફળ, ચૂંદડી અને થોડા પૈસા આપ્યા હતા અને કહ્યું હતું કે ગંગા મૈયાને તમે અર્પણ કરજો. એટલે ત્યાં ગંગા મૈયાને મેં અર્પણ કર્યા. એટલે ગંગા મૈયાએ એ પોતે પ્રગટ થઈ અને 2 બંગડી મને આપી અને મેં આ વેચી દીધી અને એના 2 લાખ રૂપિયા આવ્યા હતા ને હું વાપરી પણ ખાઈ ગયો. આમ આ શંકરભાઈએ વાત કરી. એટલે આ જે રાજા સાહેબ હતા એમણે આ શંકરભાઈને છોડી મૂક્યા અને રોહિદાસ જે હતા એમને બોલાવ્યા. એટલે રોહિદાસ આ રાજા સામે હાજર થયા. રાજાએ રોહિદાસને પૂછ્યું કે તમને 2 બંગડી આપી હતી ગંગા મૈયાએ, એ 2 બંગડી જે પેલા શંકરભાઈ નામના જે ભાઈ હતા એ પોતે વેચી ખાઈ ગયા હતા, ગંગા મૈયાએ આપી હતી તમને તમારા માટે, પરંતુ હવે બીજી આવી 2 બંગડી જોઈએ છે, કારણ કે એ તો રાણીને એક જ હાથે એ થઈ ગઈ 2 બંગડી, બીજા હાથ માટે બીજી 2 બંગડી પણ આવી જ સુંદર જોઈએ છે સોનાની. તમે ગંગા મૈયા પાસે જાઓ, વિનંતી કરો અને લઈ આવો. એટલે રોહિદાસે વાત કરી કે હું કંઈ વેપારી નથી, હું કંઈ ગંગા મૈયા પાસે માગી શકું એમ પણ નથી. એ તો મારી ભક્તિને શ્રદ્ધાના કારણે
ગંગા મૈયાએ એ સુંદર 2 બંગડી સોનાની આપી હતી. હવે ફરીથી મારાથી એ ગંગા મૈયા પાસે માગવા જઈ શકાય એમ નથી. રાજા કહે, જો તમે બંગડી નહીં માગો તો હું તમને સજા કરીશ. રોહિદાસ કે, આપ જે ચાહો તે કરો. રાજા કે, હું તમને ફાંસી આપીશ. રોહિદાસ કે, આપ જે ધારો તે મને સજા કરી શકો, પરંતુ હું ફરીથી ગંગા મૈયા પાસે આ 2 બંગડી માગી શકું તેમ નથી. એટલે રાજાએ આ જે હતા રોહિદાસ, એમને ફાંસીની સજા એ કરવાના હતા. પરંતુ રાજાને વિચાર આવ્યો કે સારા ભક્ત છે, હવે એમને હું ફાંસીની સજા આપીશ તો હું પાપની અંદર પડીશ. એના કરતાં એમને વાત કરી કે જો તમે સાચા ભક્ત હોય તો અહીંયા ગંગા મૈયા પ્રગટ કરો. અમારે બંગડી જોઈતી નથી, પરંતુ તમે સાચા ભક્ત હોય તો ગંગા મૈયાને અહીં પ્રગટ કરો. એટલે આ રોહિદાસ અમારે વાત કરી કે જે કસરોટ છે એ કસરોટ હું મારા ઘરેથી લઈ આવું અને એની અંદર હું ગંગાજીનું આહવાન કરું, ગંગા મૈયાનું. એટલે એની અંદર ગંગા મૈયા પ્રગટ થશે. બોલાય એમ? તો કે હા. એટલે આ રોહિદાસ પોતે કસરોટ લાવ્યા અને કસરોટની અંદર આ જોડી અને ગંગા મૈયાને પ્રાર્થના કરી. એટલે ગંગા મૈયા એ તરત એ કસરોટની અંદર પ્રગટ થયા. બોલીએ ગંગે માત કી જય. આમ ગંગાજી પ્રગટ થયા. એટલે આ રાજાને એકદમ નવાઈ લાગી. ઘણા બધાએ દર્શન કર્યા, રાજ દરબારીઓએ. ત્યાર પછી તરત જ આ ગંગા મૈયાએ દૃશ્ય થયા. ત્યારથી આ કહેવત પડી કે મન ચંગા તો કસરોટની અંદર ગંગા. શું ભક્તિ હતી રોહિદાસની! ભગવાનનું નામ લેતા લેતા એ પોતે કાર્ય કરતા હતા તો સાક્ષાત ગંગા મૈયાને પણ પ્રગટ થવું પડ્યું હતું. એક વખત આ રોહિદાસ પાસે સાક્ષાત પોતે ભગવાન આવ્યા બ્રાહ્મણનું રૂપ લઈને અને એક પથ્થર આપ્યો અને કહ્યું રોહિદાસને કે લેવો આ પથ્થર, તમે જ્યાં સ્પર્શ કરાવશો એટલે કે જો અડાડશો તે વસ્તુ સોનું બની જશે. બોલે એમ? તો કે હા. એટલે આ જે રોહિદાસ હતા એમણે હાથ જોડી અને જે પેલા બ્રાહ્મણ હતા ભગવાનનું સ્વરૂપ લઈને આવ્યા હતા એમને વાત કરી કે મારે આ તમારો જે પથ્થર છે એની મારે કોઈ જરૂર નથી. મારે શ્રીમંત કે પૈસાદાર થવું નથી. મારે તો બસ ભગવાનની ભક્તિ જ કરવી છે. મારા જીવનનું લક્ષ્ય છે નારાયણ દેવ હરિ. મારે ભગવાનની ભક્તિ કરવી છે. એથી આ જગતની અંદર બીજું કંઈ વિશેષ નથી. માટે આવી રીતે આમ રોહિદાસ જે હતા એમની ભક્તિ હતી. આ વાત ભક્તમાળાની અંદર લખેલી છે અને સત્ય ઘટના છે. માટે આપણે પણ જો કોઈ પણ કાર્ય કરતા હોય તો ભગવાનનું નામ આપણે પણ આપણા જીવનની અંદર સદાયને માટે ધારવું જોઈએ. એ જ આજના શુભ દિને પ્રાર્થના. બોલીએ કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય.